आ गया ना झोल, हो गई ना एक्सपोजिंग। एक पासे इंपोर्ट करा रहे हो, दरामद कर रहे हो, दूजे पासे आपदे किसान नूं कुट रहे हो, उहदे डंडे मार रहे हो। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल ते मैं हां प्रवीण शर्मा लैके हाज़र हां स्पैशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट दे विच गलबात करांगे किसानी दे बारे। हरियाणे दे विच बेशक हरियाणा सरकार ते किसानी दे दरम्यान समझौता तां हो गया कि हुण जिहड़े केस पाए ने किसानां दे उत्ते ओह वापस लए जाणगे। सूरजमुखी ते जिहड़ी खरीद दी गरंटी दी मंग कीती जा रही है ओह भी पूरी कीती जावेगी। पर इस दरम्यान बहुत सारियां चीज़ां अनसुलझीਆਂ ने ते इस रिपोर्ट दे विच तुहानूं दस्सांगे कि सरकारां किसानी दे नाल ਕੱਲੀ किसानी नहीं होर वर्गां दे नाल भी ठगी ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ है, पर किसानी दे नाल ठगी किवें ਵੱਜਦੀ है ਉਹ इस रिपोर्ट दे विच ਜ਼ਰੂਰ सुणिओ। ਤੇ एक पासे ਅਸੀਂ सूरजमुखी ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ सूरजमुखी ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ सूरजमुखी ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੜੇ ਸਕਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਮਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ एक पासे सियासत करती है तो दूजे पासे उन्होंने राहत देने की कोशिश करती है। इस सारी रिपोर्ट दे विच सरकार की इस पॉलिटिक्स नूं आपां एक्सपोज करने की कोशिश करांगे कि किवें सरकार एक पासे दरामदगी करती है तो दूजे पासे साडा आपदा किसान रुलदा वा। एक पासे किसानां नूं कहंदी है कि असीं 1000 रुपये एक्सट्रा देता जेकर तुहानूं MSP नहीं मिलती, पर जेकर MSP ते खरीद की गारंटी होवे तां किसान दे नाल ओह ठगी ना वजे। खैर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। किसान इस गल ते अड़े सीगे कि सरकारां MSP तो दे रही ने पर सानू खरीद की कानूनी गारंटी चाहिए है। मतलब MSP तो बहुत सारिया चीज़ों ते है, मसलन मिसाल के तौर पर MSP तो कपाह ते भी है, नरमे ते भी है, वह MSP 5500 है, पर जदों व्यापारी का दिल करता, जदों उन्होंने मंग लोड़ नहीं होंगी तो उदों उही नरमा 4700 ते विकदा वा। जदों जेकर सरकार की कानूनी गारंटी होवे तां यह जिहड़ा नरमा वा यही 5500 5600 ਨੂੰ ਵਿਕੇ, ਜਿਹੜਾ कि पिछले साल ਦਾ पिछले कुछ सालों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जो सुनिया MSP नरमे ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, मतलब ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੇਬ ਰੁਲਦਾ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 300 रुपये प्रति किलो है। ਉਹੀ ਸੇਬ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 रुपये 10 रुपये किलो ਰੁਲਦਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆਲੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 रुपये किलो 7 रुपये किलो ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਟਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਆਲੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 रुपये 25 रुपये 20 रुपये किलो ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈ 6400 रुपये ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 4000 ਨੂੰ। 6400 रुपये MSP ਹੈ, 4000 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब MSP ਤਾਂ ਹੈ पर सरकार ना चक्के तो व्यापारी जिन्हें मर्जी चक्के। मतलब 6500 ਨੂੰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਹੁਣ 4000 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਚਲਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। एक सरकारां दूजे पासे किसान दे उत्ते एहसान कर रही हैं कि जेकर तुहानूं MSP नहीं मिलता तो असीं तुहानूं भावांतर भरपाई योजना इहदे तहत 1000 रुपया होर देवांगे। 4000 च 1000 होर पा दिओ, 5000 हो जाऊगा। पर MSP कितना? 6400। यानी कि प्रति क्वांटल किसान नूं हले भी 14-1500 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦੇਤਾ, ਜਦ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਝੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵਿਕੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੰਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਸ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 145 ਲੱਖ ਟਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2023-24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜਿੰਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਝੋਲ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾ, MSP 6500 ਖਰੀਦਦਾ 4000 ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੜੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੋ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਾ ਇਹ ਵਧੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਪਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਖਾ ਕੇ? ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੇ 21 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਚੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 48% ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 9% ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 7.9% ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਤਸਾਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।